हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशुं। तो चलो मित्रों आपने मैथ्सनी अंदर आज जोईशुं घन अने घनमूळ। बराबर, ये अगाऊ आपने वर्ग अने वर्गमूळ चेप्टर जोई गया है। बराबर, तो जो मित्रों आपने वर्ग अने वर्गमूळना पण आपने 3 विभाग पाड्या है। बराबर, तो चलो मित्रों आपने घन एटले शुं ये समझीए। बराबर, घन एटले कोईपण समान संख्यानो गुणाकार। तो जो मित्रों अहीं कोईपण समान संख्या, दाखला तरीके अहीं 4 है, तो 4 गुण્યા 4 गुण્યા 4। बराबर, तो आने आपने आ समान अंक है, तो आने घन स्वरूपे लखवुं होय तो 4 नो घन आ रीतना लखी सकीए। बराबर, चलो ए ज रीतना 5 गुण્યા 5 गुण્યા 5 है, तो आने घन स्वरूपे लखवुं होय तो आ रीतना लखी शकाय। बराबर, तो जो मित्रों आपने वर्गनी अंदर आ रीतना करता 2 गुण્યા 2 तो 2 નો वर्ग। बराबर, तो अहीं 2 ज अंक हता अने घनमा 3 अंक आवशे। बराबर, वर्ग अने वर्गमूळनी अंदर आ 2 अंक हता अने घनमा 3 अंक हशे। बस आटलो फरक छे। बराबर, तो चलो मित्रों आपने सौप्रथम जोईए। जो 1 नो घन केटलो हशे तो 1। बराबर, जो मित्रों 1 गुण્યા 1 गुण્યા 1 बराबर केटला थशे 1। बराबर, तो ए ज रीतना अहीं जो 2 नो घन केटलो थशे, तो जो मित्रों 2 गुण્યા 2 गुण્યા 2 बराबर 3 वखत गुणाकार थशे। 2 दू 4 4 दू 8, तो 2 नो घन 8। चलो ए ज रीतना 3 नो घन 3 गुण્યા 3 गुण્યા 3, तो केटलो थशे 3 तरी 9 9 तरी 27। बराबर, तो 3 नो घन केटलो थशे 27। चलो 4 नो घन 4 गुण્યા 4 गुण્યા 4। घन एटले आपने कोईपण संख्या ने 3 वखत गुणाकार करीशुं। बराबर, चलो 4 चौक 16 16 चौक 64, तो केटलो थशे 64। चलो 5 नो, तो 5 गुण્યા 5 गुण્યા 5। तो जो मित्रों कोईपण रकम ने आपने घन होय तो 3 वखत गुणाकार करवाना है। बराबर, चलो 5 5 25 25 पंचा 125। बराबर, आ रीतना घन होय तो कोईपण संख्या ने समान रीते 3 वखत गुणाकार करवानो छे। बराबर, तो आपने एनो घन मळशे। तो जो मित्रों हवे स्टार्ट करिए। तो अहींया शुं करीशुं, आ प्रथम अंक छे 4, तो एनो आपणे घन करीशुं। केटलो थशे 4 चौक 16 16 चौक 64 थशे। बराबर, जो मित्रों अहींया घन छे एटले अहींया हमेशा माटे 3 अंक थवा जोईए। अहींया 64 छे, 3 अंक करवा माटे 0 करी दईशुं। बराबर, चालो 1 नो घन केटलो थशे, तो 1 नो घन 1 ज थशे। बराबर, चालो हवे जो मित्रों हवे आ शुं करीशुं, तो आ ब्रेकेटमां आने घन छे एनो गुणाकार करीशुं। तो 1 गुण્યા 4 गुण્યા 3। बराबर, आनो पण आनी अंदर समावेश थई जशे। 1 गुण્યા 4 4 तरी 12, केटला थशे 12। बराबर, जो मित्रों वर्ग अने वर्गमूळनी जेवुं छे, परंतु अहींया आटलो ज फरक छे। जो अहींया मूळ रकम 14 छे, तो 14 ने आपणे अहींया जे गुणाकार मळे छे एना वडे गुणाकार करवानो छे। बस आटલું જ। ચાલો 0 4 एका 4 1 एका 1 4 दू 8 2 एका 2। बराबर, ચાલો 8 6 અને 1, तो कुल केटला गुणाकार थशे 168। जो मित्रों आ ऊपर रकम छे एने व्यवस्थित लखी दीए 1 0 64। हवे शुं करीए छे, वर्गमूळनी अंदर पण आपणे आ छेल्लो अंक एमने एम राखता हता। बराबर, आ 68 हवे लखीशुं 168। बराबर, चालो 4 8 ने 6 14 नो 4 वधी 1 7 ने आ 2, तो जो मित्रों 2744 आज आपनो फाइनल जवाब है। बराबर, तो चलो मित्रों आपने दाखला नंबर बीजो जोईए। सौप्रथम रकम वांचे शुं कहे छे। जो मित्रों अहींया 13 नो घन है, तो आपने सौप्रथम शुं करीशुं, आ प्रथम अंक 3 है एनो घन करीशुं। तो 3 ने 3 वखत गुणाकार करीशुं। 3 गुण્યા 3 गुण્યા 3। बराबर, 3 तरी 9 9 तरी 27, तो ये केटला थशे 27। बराबर, चालो ए ज रीतना 1 नो घन केटलो थशे, तो 1 नो घन 1 ज थशे। बराबर, चालो हवे अहींया जो मित्रों घन छे एटले 3 अंक थवा जोईए। बराबर, ना होय तो 0 मूकी देवा। चालो हवे आनो गुणाकार करीशुं। 1 गुण્યા 3 गुण્યા आ घननो पण अंदर समावेश थई जाय छे। बराबर, जो मित्रों 3 तरी केटला थशे अहींया 9। बराबर, चालो हवे आ 9 छे एने 13 वडे गुणी नाखवाना छे। बराबर, चालो 9 तरी 27 નો 7 वधी 2 9 ने 2 11। बराबर, तो जो मित्रों अहींया व्यवस्थित लखी दईए 1 0 27
પ્રથમ અંક આપણે એમને એમ રાખીએ છીએ। ચાલો હવે આ 117 અહીંયા લખી દઈશું, 117 બરાબર, પ્લસ કરી દઈશું 7 ના 7, 7 ને 2 9, અહીંયા 1 અને 2। તો જો મિત્રો આ જ આપણો ફાઇનલ જવાબ છે 2197। આ શું છે તો 13નો ઘન છે બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ। સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ। જો મિત્રો અહીંયા 15નો ઘન છે તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું, આ બે રકમમાં પ્રથમ અંક 5 છે તો 5નો ઘન કરીશું। ઘન એટલે જો મિત્રો કઈ રીતના, તો 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 3 વખત કરવાના છે બરાબર। ગુણાકાર 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। તો અહીંયા કેટલો ઘન થયો 125। જો મિત્રો તમારે 1 થી 10 સુધીના ઘન આવડવા જોઈએ બરાબર મોડે। ચાલો અહીંયા 1નો ઘન કેટલો થશે 1 બરાબર। ચાલો હવે શું કરીશું, ચાલો અહીંયા ગુણાકાર 1 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા આ ઘનનો પણ અંદર સમાવેશ થઈ જાય છે બરાબર, 5 × 15। ચાલો હવે આ 15 છે એ આ 15 વડે ગુણી નાખવાનું છે બરાબર, 15 ગુણ્યા 15। જો મિત્રો 5 5 × 5 1 × 1 5 × 5 = 25 વધી 2 5 ને 6 7 બરાબર। જો મિત્રો અહીંયા 5 અને 7 12 નો 2 વધી 225 થશે। કેટલો થશે 225। તો જો મિત્રો અહીંયા હવે આપણે વ્યવસ્થિત લખી દઈએ 125 બરાબર। ચાલો હવે શું કરીશું મિત્રો, આ જે પ્રથમ અંક છે એને આપણે દરેક દાખલામાં એમને એમ રાખીએ છીએ બરાબર। વર્ગમૂળમાં પણ એમ રાખતા હતા તો અહીંયા 225 અહીંયા લખી દઈશું। ચાલો હવે પ્લસ કરી દઈશું, 5 ના 5, 5 ને 2 7, 3 અને 3 બરાબર। તો 3375 આ છે 15નો ઘન બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ। જો મિત્રો અહીંયા 16નો ઘન છે બરાબર, તો આપણે શું કરીશું અહીંયા, તો સૌપ્રથમ પ્રથમ અંક 6 છે તો એનો ઘન કરીશું। તો 6 × 6 = 36 બરાબર, આ રીતના કરી દેવાનો છે 3 વખત ગુણાકાર બરાબર। 6 × 6 = 36। તો અહીંયા જોઈ લો મિત્રો 6નો ઘન કેટલો થાય છે તો 216 બરાબર। ચાલો 1નો ઘન તો હંમેશા 1 જ હશે બરાબર। ચાલો હવે શું કરીશું, અહીંયા 1 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 3 બરાબર, 6 × 3 = 18। ચાલો હવે આ 18 છે ને 16 વડે ગુણાકાર કરી નાખવાના છે બરાબર। 18 ને 16 વડે ગુણાકાર, આ 18 અને આ 16 બંનેનો ગુણાકાર થશે। જો મિત્રો અહીંયા નીચે 2 રકમ હોય તો આપણે 0 લખીએ છીએ, એના માટે આ 0 લખીએ છીએ બરાબર। જો અહીંયા 3 રકમ હોય તો આપણે 2 0 લખવાના છે બરાબર, ગુણાકારની અંદર આ નિયમ છે। તો જો મિત્રો અહીંયા 2 રકમ છે એટલે આપણે 0 લખીશું। ચાલો 8 × 8 અને 1 × 1। ચાલો 8 × 48 8 વધી 4 બરાબર, 6 ને 4 10। તો જો મિત્રો અહીંયા 8 8 અને 2 બરાબર। હવે આને આપણે વ્યવસ્થિત લખી દઈએ 1 2 16 અને પ્રથમ અંક આપણે એમને રાખીએ છીએ તો 288 બરાબર। ચાલો 6 8 ને 1 9 અને 10 વધી 1 4 બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા 4096 આ શું છે તો આ 16નો ઘન છે। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ। સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ। જો મિત્રો અહીંયા 18નો ઘન છે તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીએ છીએ, પ્રથમ અંકનો આપણે ઘન કરીશું બરાબર। તો 8નો ઘન કેટલો થશે, તો જો મિત્રો અહીંયા 8નો ઘન કેટલો છે 512 બરાબર। આ આપણે મોડે યાદ રહેવું જોઈએ બરાબર। ચાલો 1નો ઘન તો 1। ચાલો હવે શું કરીશું, તો આ અંદર રકમ છે એનો આપણે ગુણાકાર કરીશું, 1 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા ઘનનો પણ અંદર સમાવેશ થશે બરાબર। 8 તરીકે કેટલા થશે અહીંયા 24 બરાબર। જો મિત્રો આ 24 ને 18 સાથે હવે આપણે ગુણાકાર કરીશું, 24 ગુણ્યા 18 કરી દઈશું બરાબર। ચાલો જો નીચે ગુણાકારમાં ડબલ સંખ્યા હોય તો એક 0 મૂકવું પડશે ફરજિયાત બરાબર નિયમ અનુસાર। ચાલો હવે 4 × 4 2 × 2 8 × 32 નો 2 વધી 3 8 × 2 16 17 18 ને 19 બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા કેટલા થશે 432 બરાબર। ચાલો આને વ્યવસ્થિત લખી દઈએ હવે 15 12 અને નીચે જો પ્રથમ અંક આપણે ખાલી રાખીએ છીએ, અહીંયા લખીશું 432 બરાબર। ચાલો પ્લસ કરી દઈશું, ચાલો 2 ના 2 3 અને અહીંયા 8 5 બરાબર। તો જો મિત્રો 5832 આ છે 18નો ઘન બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ। સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ। તો જો મિત્રો અહીંયા 22નો ઘન છે તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, આ પ્રથમ અંકનો આપણે
ઘન કરવાનો છે, એટલે ઘન એટલે તમને ખ્યાલ જ છે મિત્રો, 3 વખત ગુણાકાર કરવાનો છે, બરાબર. 2 દુ 4, 4 દુ 8, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 8 થશે, પરંતુ જો મિત્રો અહીંયા ઘન છે એટલે આપણે અહીંયા 3 અંક હોવા જરૂરી છે, બરાબર. ના હોય તો આપણે 2 0 મૂકી દેવા, ફરજિયાત નિયમ છે, બરાબર. ચાલો અહીંયા 2 નો ઘન અહીંયા કેટલો થશે, તો અહીંયા પણ 8 થશે, બરાબર. ચાલો હવે આનો ગુણાકાર થશે, 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા ઘનનો પણ આની અંદર સમાવેશ થશે, બરાબર. ચાલો આનો ગુણાકાર 2 દુ 4, 4 તરી 12, બરાબર. ચાલો હવે 22 ને 12 સાથે ગુણાકાર કરવાનો છે, બરાબર. 22 ગુણ્યા 12. તો જો મિત્રો અહીંયા 0 મૂકીશું, 2 એકા 2, 2 એકા 2, 2 દુ 4, 2 દુ 4, બરાબર. ચાલો 4, 6 અને 2. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે વ્યવસ્થિત લખી દઈએ 8 0 0 8, બરાબર. 264 પ્રથમ અંક આપણે એમ રાખીએ છીએ, 264, બરાબર. ચાલો હવે શું કરીશું, અહીંયા પ્લસ કરી દઈએ, 8 4 6 અને 10. તો જો મિત્રો 10,648 આ શું છે, તો 22નો ઘન છે, બરાબર. ચાલો એ જ રીતના અહીંયા જોઈએ 24નો ઘન છે. તો જો મિત્રો અહીંયા પ્રથમ અંક 4 છે, તો 4નો ઘન કેટલો થશે, 4 ચોક, જો મિત્રો આ રીતના કરી દેવાના છે 3 વખત, 4 ચોક 16, 16 ચોક 64, બરાબર. તો અહીંયા થશે 64, પરંતુ અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે, 3 અંક કરવાના છે, ના હોય તો 0 કરી દેવું, બરાબર. ચાલો 2નો ઘન કેટલો થશે, તો જો મિત્રો 2નો ઘન એટલે 8, બરાબર. કઈ રીતના, તો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 3 વખત ગુણાકાર કરવાનો છે, બરાબર. તો 2 દુ 4, 4 દુ 8, તો 8 થઈ ગયા. ચાલો એ જ રીતના અહીંયા હવે આ બ્રેકેટમાં છે 2 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 3, બરાબર. આનો ગુણાકાર કરવાનો છે, 4 તરી 12, 12 દુ 24, તો અહીંયા 24 થશે, બરાબર. ચાલો આ 24 ને 24 સાથે ગુણાકાર કરવાનો છે, 24નો. ચાલો અહીંયા 24નો વર્ગ કેટલો થશે, તો 576 થશે, છતાં પણ આપણે દાખલો ગણી દઈએ, બરાબર. ચાલો અહીંયા 0, 4 દુ 8, 2 દુ 4, 4 ચોક 16 નો 6 વધી 1, 4 દુ 8 ને આ 9, બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા 6, 8 દુ 16 ને 17, 5, બરાબર. તો 576. ચાલો અહીંયા વ્યવસ્થિત લખી દઈએ, 8 0 64. ચાલો પ્રથમ અંક આપણે લખતા નહીં એટલે અહીંયા 576 લખી દઈશું. ચાલો પ્લસ કરીએ, 4 ના 4, 6 દુ 12 નો 2 વધી 1, 8 અને અહીંયા 8 ને 5 કેટલા થશે, તો 13, બરાબર. તો અહીંયા 13,824 આ શું છે, તો આ 24નો ઘન થશે. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 7 જોઈએ. જો મિત્રો અહીંયા 36નો ઘન છે, તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરવાનું છે, આ પ્રથમ અંક 6 છે એનો આપણે ઘન કરીશું, બરાબર. ચાલો મિત્રો ઘન એટલે તમને ખ્યાલ જ છે, 6 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 6 કરવાના છે 3 વખત, 6 એ 6 એ 36, બરાબર. 36 છંગ 206, 16, બરાબર. તો આ શું છે, 6નો ઘન 216 છે, બરાબર. ચાલો એ જ રીતના 3નો ઘન કેટલો છે, 3 ને 3 વખત ગુણાકાર કરીશું, તો 3 તરી 9, 9 તરી 27, બરાબર. ચાલો એ જ રીતના હવે અહીંયા આપણે આનો ગુણાકાર કરીશું, 3 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા આ ઘન પણ અહીંયા સમાવેશ થઈ જશે, બરાબર. ચાલો 3 તરી 9, બરાબર. પછી 9 સંગ કેટલા થશે, 54, બરાબર. તો અહીંયા 54 થયા. જો મિત્રો હવે આ 54 અને 36નો ગુણાકાર કરવાનો છે, અહીંયા જે ગુણાકાર મળે એને અહીંયા આપણે મૂળ રકમ સાથે ગુણાકાર કરવાનો છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ગુણાકાર કરીએ, 54 ગુણ્યા 36. જો આપણે અહીંયા ડબલ છે એટલે 0 મૂકીશું, 4 તરી 12 નો 2 વધી 1, બરાબર. 5 તારી 15 ને 1 16. ચાલો 100 ચોક 24 નો 4 વધી 2, બરાબર. 6 પંચા 30, 30 ને 2 32, બરાબર. ચાલો અહીંયા 4 4 અને 9 1, બરાબર. ચાલો અહીંયા વ્યવસ્થિત લખી દઈએ, હવે 27 216. ચાલો આ રકમ લખીશું, પ્રથમ અંક આપણે ખાલી રાખીએ છીએ, તો અહીંયા આપણે 1944 કરી દઈશું, બરાબર. ચાલો અહીંયા પ્લસ કરીશું. ચાલો 6 ના 6, 4 ને 5, 6 અને 16, અહીંયા 4. તો જો મિત્રો 46,656 આ શું છે, તો 36નો ઘન છે, બરાબર. ચાલો એ જ રીતના અહીંયા જોઈએ બીજો દાખલો.
તો જો મિત્રો અહીંયા 43નો ઘન છે બરાબર. તો 43, તો આપણે સૌ પ્રથમ શું કરીશું, આ પ્રથમ અંક 3 છે તો 3નો ઘન કરીશું. કેટલો થશે? તો જો મિત્રો 3 ગુણ્યા 3, ઘન એટલે 3 વખત ગુણાકાર કરવાનો છે. 3 તરી 9, 9 તારી 27 બરાબર. તો અહીંયા થયા 27. ચાલો 4નો ઘન, તો 4નો પણ 3 વખત ગુણાકાર, 4 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 4 બરાબર. 4 ચોક 16, 16 ચોક 64 બરાબર. તો અહીંયા 64 જવાબ આવશે બરાબર. જો મિત્રો અહીંયા ઘન છે એટલે હંમેશા માટે 3 અંક ફરજિયાત જોઈએ, ના હોય તો 0 મૂકી દેવું બરાબર. જો મિત્રો આપણે આ દાખલા કેમ ગણાવીએ, જે નવોદયવાળા વિદ્યાર્થીઓ પણ જોઈએ છે એટલા માટે આપણે આ વ્યવસ્થિત ગણીને લખીએ છીએ બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા હવે આનો આપણે ગુણાકાર કરીશું. 4 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા આ ઘનનો પણ અંદર સમાવેશ થશે બરાબર. ચાલો 4 તરી 12, 12 દુ 24, 12 તારી 36 બરાબર. તો જો મિત્રો આ 36 છે એને મૂળ રકમ 43 સાથે ગુણાકાર કરીશું બરાબર. 43 ગુણ્યા 36. ચાલો હવે નીચે ડબલ સંખ્યા છે એટલે 0 મૂકીશું. 3 તરી 9, 4 તરી 12 બરાબર. 6 તરી 18 નો 8 વધી 1, 6 ચોક 24 ને 25 બરાબર. તો ચાલો મિત્રો અહીંયા 14 ને 5, ચાલો 1. ચાલો વ્યવસ્થિત લખી દઈએ. હવે આ 64 છે, 64 0 27 બરાબર. ચાલો પ્રથમ અંક આપણે એમને રાખીએ છીએ. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે લખીશું હવે 1548 બરાબર. ચાલો સરવાળો કરી દઈએ. 7, 8 ને 10 વધી 5, ચાલો અહીંયા 9 અને 7. તો જો મિત્રો અહીંયા કેટલો જવાબ આવે છે? 79507. આ છે આપનો 43નો ઘન બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 9 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. જો મિત્રો અહીંયા 62નો ઘન છે બરાબર. તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, આ પ્રથમ અંક 2 છે તો એનો ઘન કરીશું. જો ઘન એટલે 3 વખત ગુણાકાર કરીશું. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 બરાબર. 2 દુ 4, 4 દુ 8. તો અહીંયા કેટલા થશે? 8. તો જો મિત્રો અહીંયા 3 અંક હોવું જોઈએ બરાબર. ઘન છે એટલે ના હોય તો આપણે 2 0 મૂકવા પડશે બરાબર. ચાલો ફરજિયાત મૂકવા પડશે. ચાલો અહીંયા 6નો ઘન કેટલો થશે? તો જો મિત્રો 216 બરાબર. 6નો ઘન તો 216. ચાલો હવે આનો ગુણાકાર 6 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 બરાબર. 6 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3. ચાલો 6 દુ 12 બરાબર. 12 દુ 24, 12 તારી 36. તો અહીંયા રહેશે 36 બરાબર. તો જો મિત્રો આ 36 છે અને મૂળ રકમ 62 સાથે આપણે ગુણાકાર કરવાના છે. 62 ગુણ્યા 36 બરાબર. ચાલો 0 મૂકીશું. 3 દુ 6, 6 તરી 18. ચાલો 6 દુ 12, 1, 6 36 ને 37 બરાબર. 2, ચાલો 13 અને 1 અહીંયા થશે 12, 1, 2 બરાબર. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે વ્યવસ્થિત લખી દઈશું. 216 0 0 8. ચાલો આ એ પ્રથમ અંક આપણે એમને રાખીએ છીએ. 22 32 બરાબર. 32 ને 22. ચાલો પ્લસ કરી દઈશું. 8. જો મિત્રો અહીંયા 2 છે, 3, 8, 3 અને 2. તો જો મિત્રો અહીંયા કેટલો થશે? તો 2,38,328. આ છે 62નો ઘન બરાબર. ચાલો એ જ રીતના આપણે અહીંયા 72નો ઘન જોઈએ બરાબર. ચાલો 72નો ઘન શું છે? તો સૌપ્રથમ 2 છે તો 2નો ઘન કેટલો થશે? 8. હવે ઘન છે એટલે આપણે અહીંયા 3 અંક ફરજિયાત જોઈએ. તો અહીંયા 8 એટલા છે તો 2 0 મૂકવા પડશે બરાબર. ચાલો 7નો ઘન કેટલો થશે? તો 7 ને 3 વખત આપણે ગુણાકાર કરવાના છે. તો કેટલા થશે? 343 બરાબર. ચાલો હવે આ ઉપરની સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીશું. 7 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 બરાબર. ચાલો 7 તરી 21, 21 દુ કેટલા થશે? અહીંયા 42 બરાબર. તો અહીંયા 42 થશે. 7 દુ 14, 14 દુ 28, 14 તરી 42 બરાબર. ચાલો આ 42 ને આપણે મૂળ રકમ 72 સાથે આપણે ગુણાકાર કરવાના છે બરાબર. ચાલો 0 મૂકીશું. 4 દુ 8, 7 તરી 7 ચોક 28 બરાબર. ચાલો 2 દુ 4, 7 દુ 14 બરાબર. ચાલો અહીંયા 4, 8 ને 4 12, 1 બરાબર. 10
અને આ 30. ચાલો અને વ્યવસ્થિત લખી દઈએ 343,008. ચાલો હવે આ રકમ પ્રથમ અંક આપણે એમને રાખવાનો છે, તો અહીંયા લખીશું 24 અને 30 બરાબર. ચાલો પ્લસ કરીએ 8, 4, 2, 3, 7 અને 3 બરાબર. તો જો મિત્રો 3,73,248 આ છે 72નો ઘન બરાબર. પ્રેક્ટિસ કરવું પડશે મિત્રો, બહુ જ સહેલા દાખલા છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 11 જોઈએ. સૌપ્રથમ રકમ વાંચીએ. જો મિત્રો અહીંયા 84નો ઘન છે બરાબર, તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું? તો જો મિત્રો અહીંયા સૌપ્રથમ 4નો ઘન કરીશું. 4નો ઘન કેટલો થશે? તો જો મિત્રો 4નો ઘન થશે 4 ચોક 4, 4નો ઘન મિત્રો 64 થશે. 4ને 3 વખત ઘન એટલે 3 વખત ગુણાકાર કરવાનો છે બરાબર. 4 ચોક 16, 16 ચોક 64 બરાબર. તો અહીંયા 64 થઈ ગયા. જો મિત્રો અહીંયા ઘન છે અને બે જ રકમ છે બરાબર, આપણે 3 અંક થવા જોઈએ, તો અહીંયા 0 મૂકી દઈશું બરાબર. ચાલો 8નો ઘન કેટલો થશે? તો 512 થશે બરાબર. ચાલો અહીંયા ગુણાકાર કરીશું. 8 × 4 × 3 બરાબર. 8 × 4 × 3. ચાલો 8 ચોક 32 બરાબર. 8 ચોક 32 ને 32 × 3 કરી દો. 3 દુ 6, 3 કરી 9. તો અહીંયા થશે કેટલા? 96 બરાબર. ચાલો હવે આ 96 ને મૂળ રકમ 84 સાથે આપણે ગુણી દઈએ, ગુણ્યા 84 બરાબર. ચાલો ડબલ અંક નીચે છે એટલે 0 મૂકીશું. 8 સંગ 48 નો 8 વધી 4, 9 8 72, 72 ને 4 76 બરાબર. ચાલો અહીંયા 100 ચોક 24 નો 4 વધી 2, 9 ચોક 36 ને 38 બરાબર. ચાલો અહીંયા 4, 16, 1 બરાબર. ચાલો 80 થશે. ચાલો હવે વ્યવસ્થિત લખી દઈએ 512, 0, 64. ચાલો પ્રથમ અંક આપણે એમને રાખવાનો છે 80, 64. તો જો મિત્રો અહીંયા 80, 64 લખી દઈએ. ચાલો અહીંયા પ્લસ કરી દઈએ 4, 0, 1, 7, 2, 9 અને 5. તો જો મિત્રો 5,92,704 શું છે? તો 84નો ઘન છે બરાબર. તો ચાલો મિત્રો અહીંયા આપણે 85નો ઘન કરીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીએ છીએ? તો અહીંયા 5નો ઘન કરીએ છીએ બરાબર. તો કેટલા થશે? 5 × 5 × 5 બરાબર. તો 5 × 5 25, 25 × 5 125 થશે બરાબર. તો 5નો ઘન થશે 125. ચાલો એ જ રીતના 8નો ઘન કેટલો થશે? તો 8નો ઘન થશે 512 બરાબર. 512. ચાલો હવે આનો ગુણાકાર કરીશું. 8 × 5 × 3 બરાબર. ચાલો 8 × 5 = 40 બરાબર. 4 તરી 12 એટલે અહીંયા 120 થશે. ચાલો આ 120ને આપણે 85 વડે ગુણાકાર કરવાના છે. ચાલો અહીંયા 0 કેમ મૂકીએ? તો નીચે ડબલ સંખ્યા હોય તો 0 મૂકીએ, 3 હોય તો 2 0 મૂકવાના છે. ચાલો 0 સાથે ગુણાકાર કરીએ 8નો તો 0 આવશે. 8 દુ 16 ને 1 વધી, 8 ને 1 9 બરાબર. ચાલો 5 સાથે 0 સાથે ગુણાકાર કરીએ તો 0, 5 દુ 10 ને વધી 1 6 બરાબર. ચાલો અહીંયા 0, 0, 12 નો 2 બરાબર 10 બરાબર. ચાલો આને વ્યવસ્થિત લખી દઈએ 512, 125 બરાબર. ચાલો હવે પ્રથમ અંક આપણે લખતા નહીં. ચાલો 00 અને 102. ચાલો પ્લસ કરીશું 5, 2, 1, 4, 1, 6, 6,14,125 આ છે 85નો ઘન બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે લાસ્ટ એક દાખલો ગણી લઈએ હવે. ચાલો 96નો ઘન છે, તો આપણે પ્રથમ અંક શું છે? 6. તો 6નો ઘન કેટલો થશે? તો જો મિત્રો 216 છે બરાબર. ચાલો એ જ રીતના 9નો ઘન કેટલો થશે? તો 729 થશે બરાબર. ચાલો આ રહ્યો. ચાલો અહીંયા ગુણાકાર કરીશું 9 × 6 × 3 બરાબર. 9 દ્વારા 9 તરી 27 બરાબર. ચાલો અહીંયા 27 × 6 કરીએ બરાબર. ચાલો 7 સંગ 42 નો 2 વધી 4
બરાબર 100 દુ 12, 13 14 15 16, તો 162 થશે કુલ. અહીંયા કુલ કેટલા થશે? 162. બરાબર. ચાલો મિત્રો 162 ને આપણે 96 ને ગુણાકાર કરીશું. બરાબર. 162 ગુણ્યા 96. ચલો મિત્રો અહીંયા ડબલ અંક છે તો 0 મૂકીશું. 9 દ્વારા 8 વધી 1, 9 6 9 54. બરાબર. 54 ને 54 1 5 55, 5 વધી. ચાલો 9 ને 5 તો અહીંયા 14 થશે. ચાલો 6 દુ 12 2 વધી 1, 6 36, 36 ને 37. બરાબર. વધી 3, 6 ને 3 9. તો જો મિત્રો અહીંયા 2 15 પછી 15 5 અને 1. તો જો મિત્રો અહીંયા આપણે વ્યવસ્થિત લખી દઈશું 7 29 216. ચાલો લાસ્ટ આપણે લખતા નહીં તો અહીંયા આપણે લખીશું 52 55 અને 1. ચાલો પ્લસ કરી દઈએ 6 3 7 4 ને 8 8. બરાબર. તો 8,84,736 આ છે 96નો ઘન. બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઘન અને ઘનમૂળ ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. હવે મળીશું મિત્રો નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.